केएन न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। ताज्या बातम्यांसाठी केएन न्यूज लिंकला क्लिक करा व व्हिडिओ आवडल्यास सबस्क्राइब करा व शेअर करा। मानसिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या सक्षम करणारे व्यासपीठ म्हणजे प्रतिभा कारंजी उपक्रम। बीईओ प्रभावती पाटील यांचे प्रतिपादन। खडकलाट येथे चिक्कोडी तालुका स्तरीय प्रतिभा कारंजी स्पर्धेचे शानदार उद्घाटन। प्रतिभा कारंजी स्पर्धा म्हणजे विद्यार्थ्यांना मानसिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या सक्षम करणारे व्यासपीठ आहे। आज शासनाकडून सरकारी शाळांना व विद्यार्थ्यांना अनेक सुविधा व सोयी मिळत आहेत। शासनाच्या या अनेक उपक्रमापैकीच विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना प्रेरणा देणारा उपक्रम म्हणजे प्रतिभा कारंजी आहे। या उपक्रमातूनच विद्यार्थ्यांच्या अनेक कला गुणांना आविष्कार मिळून त्यांना प्रेरणा मिळणार असल्याचा विश्वास चिक्कोडी तालुका क्षेत्र शिक्षण विकास अधिकारी प्रभावती पाटील यांनी व्यक्त केला। शुक्रवारी खडकलाट येथील सरकारी पब्लिक प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत जिल्हा पंचायत शिक्षण खाते बेळगाम, क्षेत्र शिक्षण विभाग व समन्वय कार्यालय चिक्कोडी यांच्या वतीने चिक्कोडी तालुका स्तरीय प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील प्रतिभा कारंजी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते। या स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी उद्घाटक म्हणून व विद्यार्थी व उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना प्रभावती पाटील बोलत होत्या। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी खडकलाट ग्राम पंचायत अध्यक्ष राकेश चिंचणे होते। पुढे बीईओ पाटील म्हणाल्या की गेल्या काही वर्षापासून या शाळेस 9वी व 10वी वर्गाची मान्यता मिळून हायस्कूलचा दर्जा मिळावी अशी मागणी होती। त्यानुसार विधान परिषद सदस्य आमदार प्रकाश हुक्केरी व आमदार गणेश हुक्केरी यांच्या प्रयत्नाने या शाळेस हायस्कूलचा दर्जा मिळाला आहे। त्यामुळे येथील विद्यार्थी व ग्रामस्थांचे स्वप्न सत्यात उतरले आहे। याचे श्रेय आमदार हुक्केरी पिता पुत्र व येथील शिक्षक, कार्यकर्ते व ग्रामस्थांना जाते असे उद्गार बीईओ प्रभावती पाटील यांनी काढले। तत्पूर्वी तालुका स्तरीय प्रतिभा कारंजी स्पर्धेचे श्री सरस्वती प्रतिमा पूजन व चिक्कोडी तालुका क्षेत्र शिक्षण विकास अधिकारी प्रभावती पाटील, खडकलाट ग्राम पंचायत अध्यक्ष राकेश चिंचणे, प्रतिभा कारंजी नोडल अधिकारी PM भिरडी, शिक्षण प्रेमी बंडा सरदार, माजी तालुका पंचायत सदस्य नासर, तहसीलदार खडकलाट सरकारी पब्लिक स्कूलचे मुख्याध्यापक RM गवणवर, शिक्षण अधिकारी व मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने प्रतिभा कारंजी तर राकेश चिंचणे यांच्या हस्ते ढोल वाजवून सांस्कृतिक स्पर्धेचे शानदार उद्घाटन करण्यात आले। या प्रसंगी खडकलाट ग्राम पंचायत अध्यक्ष राकेश चिंचणे यांनी खडकलाटेत तालुका स्तरीय प्रज्ञा शोध स्पर्धा होत असल्याबद्दल सर्व अधिकाऱ्यांचे आभार मानून आमदार प्रकाश हुक्केरी व आमदार गणेश हुक्केरी यांच्या प्रयत्नाने या शाळेचा कायापालट झाला असून LKG शिक्षणापासून 10वी व आता त्यापुढे पदवीपर्यंत ही शिक्षणाची सोय करू असे ठाम आश्वासन दिले। यावेळी येथील कर्नाटक सरकारी शाळेच्या वतीने बीईओ प्रभावती पाटील, राकेश चिंचणे, सर्व शिक्षण खात्याचे अधिकारी, जिल्हा सरकारी नोकर संघाचे संचालक व मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। कार्यक्रमात प्रार्थना गीत, श्रद्धा शिरगांवे व सहकारी स्वागतपर भाषण येथील सरकारी कर्नाटक सार्वजनिक शाळेचे मुख्याध्यापक RM गवणवर तर सूत्रसंचलन SB गुंडाळी व कोट्यापी यांनी तर आभार कोट अयापी यांनी केले। या स्पर्धेत चिक्कोडी तालुक्यातील 36 CRC मधील प्राथमिक व माध्यमिक 38 शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता। एकूण 33 गटात स्पर्धा घेण्यात आल्या। या स्पर्धा दिवसभर चालल्या। विजेत्या विद्यार्थ्यांना क्षेत्र शिक्षण विभाग व समन्वय कार्यालय अधिकाऱ्यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले। चिक्कोडी तालुक्यातील सर्व शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकही मोठ्या संख्येने आल्याने खडकलाट सरकारी शाळेचे आवार विद्यार्थ्यांच्या गर्दीने फुलून गेले होते। KN न्यूजसाठी खडकलाटहून संजय कांबळे। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ MPTಯ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಖಡಕ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು। ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸಂತೋಷವೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು। ಹೀಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಅದಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ 25-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಡಕ್ಲಾಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಶುಕ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಬಹುದಿನಗಳ ಒಂದು ಕನಸು ಈ ಮಕ್ಕಳದ್ದು, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದ್ದು ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ
8ನೇವರೆಗೆ ಐತಿ. ಇನ್ನು 2 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು 9 ಮತ್ತು 10 2 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಈ ಒಂದು ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ SSLC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು 25-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ MLC ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು. ಸೊ ಅವರ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಏನು ಶಾಲೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಆಯಿತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳ ಆಗಿತ್ತೇನು 1.5 ತಿಂಗಳ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆ KPS ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು, SDMC ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನ, ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಗುರು ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶಯ. ಆ ಆಶಯವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಕ್ಲಾಟ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡಕ್ಲಾಟ ಊರಿನಾಗ ಇಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಕ್ಲಾಟದಾಗ ಈ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಸಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಹಿಡಿದ LKG ಹಿಡಿದ ಇವತ್ತಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿ PUC ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂಬರುವ 2-3 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಗಣೇಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡಕ್ಲಾಟ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಹುದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಕಡಕ್ಲಾಟದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅದ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಪೈಲ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಕಡಕ್ಲಾಟ 9ನೇ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕದ. ಇದು ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಸೇರಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಲೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರ ಮಾಡೋ ಶಾಲೆ ಕಡಕ್ಲಾಟ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಗುರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು, ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಅವರಿವರಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾತನೇ ಗಣನಾಯಕನೇ, ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾತನೇ ಗಣನಾಯಕನೇ. ಕಾತಿ ಪೂರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣಂ ತಕತಿ ಪೂರ್ಣಂ ತಕತಿ ಪೂರ್ಣರಿ ಭಕ್ತ ಜನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ನಿರ್ಣಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ
ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಅಗಸಮನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ವಿಚಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ದಿವ್ಯ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗಯಾಗ बातमी आवडल्यास बेल आयकॉनला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. तसेच ताज्या बातम्या, कमर्शियल जाहिराती व वाढदिवसाच्या जाहिरातींसाठी KN न्यूजला संपर्क करा. मोबाईल क्रमांक 98 45 85 47 44.